जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर गोपबंधु नगर ब्लॉक साईकुला ब्राह्मण साई रे जलधर साहू घर बस्ता बस्ता पीडीएस चाउल जबत कला जोगाण विभाग स्वतंत्र स्क्वाड। सूचना मुताबक घरे लुचाई रखिले बस्ता बस्ता पीडीएस चाउल ताहा गोटे नुहे कि दुईटा नुहे क्विंटाल क्विंटाल 70 अधिक बस्ता पीडीएस चाउल लुचाई रखिले हेले खबर पाई चढ़ाऊ करी जोगाण विभाग जबत करछि पीडीएस चाउल। एभली घटना देखा मिली गोपबंधु नगर ब्लॉक साईकुला ब्राह्मण साई रे गाँव में जलधर साहू निज घरे लुचाई रखिले बस्ता बस्ता पीडीएस चाउल जार खबर कप्तिपदा उपखंड उपजिलापाल निकट में पहुँचवा पर जोगाण विभाग एक स्वतंत्र टीम जलधर साहू घरे पूर्वाह्न 3टा समय चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय घर क्विंटाल क्विंटाल पीडीएस चाउल चोरा भाव गच्छित रखा जाइथिबा जोगाण विभाग अधिकारी माने देखा पाइथिले। परवर्ती खबर विषय थाना अंतर्गत कुंदुलिया ग्राम में 75 वर्षीय एक वृद्ध एकुटिया कुंदुलिया ग्राम स्थित नाल को गाधेवा जाई पानी रे बुड़ी मृत्युवरण कर जमापड़ी। अपराह्न 2टा समय गाँ लोके गाधेवा जाई पानी रे भितरे वृद्धा को देखा पाई गाँ लोके विषय थाना एवं अग्निशम केन्द्र को खबर देते। खबर पाई घटनास्थल विषय पुलिस और अग्निशम कर्मचारी पहुंची पानी भितर शव को उद्धार करथिले। विषय पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद पाई रायरंगपुर मेडिकल को पठाई सूचना मिली। परवर्ती खबर गड़भंगा घाटी रे भारसाम्य हराई चाउल बोझे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हेल्पर आहत। करंजिया निर्वाचन मंडल ठाकुरमुंडा ब्लॉक गड़भंगा घाटी रे दिवा प्राय 2 घटिका समय एक चाउल बोझे ट्रक भारसाम्य हराई रास्ता कड़ को ओलटी पड़ी दुर्घटनाग्रस्त होइथिबार सूचना मिली। रायरंगपुर विशाखापाटना अभिमुखे जाउथबा ए ट्रकटी घाटी रास्तार एक पिकअप गाड़ी को साइड देवाक जाई उक्त घाटी रे भारसाम्य हराई रास्ता कड़ को ओलटी पड़ा। दुर्घटना रे ड्राइवर सुरक्षित थिबा बेले हेल्पर जनक आहत होइथिले। तांकु स्थानीय लोके उद्धार कर 108 एम्बुलेंस जोगे आनंदपुर डाक्तरखाना रे पठाइथिले। खबर पाई मौलडिया पुलिस घटनास्थल में पहुंची गाड़ी को रास्तारू हटाइवा सहित दुर्घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर करंजिया कॉलेज परिसर बेआईन गछकटा बेले वन विभाग चढ़ाऊ विभिन्न सरंजाम जबत। करंजिया स्वयं साहित्य महाविद्यालय उन्नयनमूलक कार्य त्वरान्वित करने निमंते बेआईन भाव कॉलेज परिसर में किसी मूल्यवान गछ कटा जाइथिबार खबर पाई वन विभाग एक दल अपराह्न प्राय 2 घटिका समय चढ़ाऊ करी विभिन्न सरंजाम जबत करथिबा बेले करतिया माने घटनास्थल चंपट मारिथिबार सूचना मिली। प्राप्त सूचना मुताबक करंजिया स्वयं साहित्य महाविद्यालय नूतन गृह निर्माण पाई आर्थिक मंजूरी मिलिथिबा बेले वन विभाग अगोचर रे कॉलेज परिसर में थिबा शिशु गंभारी निंब आदि मूल्यवान गछगुड़ी को काटी दिया जाउची। करंजिया वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक ए बाबद कौन सूचना दि जाए नथिबार प्रकाश। यहाँ पर खबर मिलवा पर एक दल को घटनास्थल को पठाई श्रीकांत नायक गछकटा व्यवहृत करत एवं अन्य सरंजाम जबत करा अधिक तदंत जारी रखिथिबा वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक सूचना देइछंती। परवर्ती खबर बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन असुस्थ छाती जंत्रणा भुवनेश्वर एम्स रे स्थानांतरित। बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन असुस्थ होबारु हॉस्पिटल रे भर्ती होइछंती। छाती जंत्रणा अनुभव करने समेत रक्तचाप वृद्धि पाइबारु मंगलवार 4टा समय विधायक प्रकाश सोरेन को बारिपदा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज रे एवं हॉस्पिटल भर्ती कराइथिला। तेबे सेठारे तांकर चिकित्सा पर तांकु भुवनेश्वर स्थित एम्स को स्थानांतरित करा जायछि। किछि दिन पूर्व केंद्र जलशक्ति आदिवासी व्यापार मंत्री तथा मयूरभंज सांसद इंजीनियर विश्वर टुडू असुस्थ होई दिल्ली रे एम्स रे अस्त्रोपचार होइथिबा बेले एबे बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन शरीर असुस्थता अनुभव करछन्ती। तेबे तांको असुस्थता नै स्थानांतरण होइथिबा बेले चिकित्सा निमंते स्वतंत्र डाक्तरी दल प्रस्तुत होई रहिथिबा नै कहा जायछि। परवर्ती खबर मरडा अबकारी विभाग को बड़ सफलता 7 किलो 200 ग्राम गंजेई जबत सह अभियुक्त को गिरफ्त कला मरडा अबकारी विभाग।
ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଆଇସି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଆଇସି ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଉ ନେଉ ମଲ୍ଲିକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଓଆଇସି ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକ ଏଏସ୍ଆଇ ଅନିକ ସାତୁଆ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଚିତ୍ରଡ଼ାଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 7 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହତାପୁର ଗ୍ରାମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପରେ କୋର୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ୍ଠାଳିଆ ନଦୀଘାଟରୁ ଏକ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୟଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଦିନ 2ଟା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ଥାନା ଅଧୀନ କଣ୍ଠାଳିଆ ନଦୀରୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସଦଳ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର OD 11R3139କୁ ଜବତ କରିବା ସହ 57/2024ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜରକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳାପାଳରୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଠାକୁରାଣୀ ଚୋରି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଠୁଳ ହେବା ସହ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନାକୁ ଖବର ପଠାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ରତନପୁରଗଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳାପାଳରେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳର ମୂଳାପାଳ ଗଡ଼ରୁ ମା ବାସୁଳୀଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ଶାସକ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ଶନିବାର 2 ଜଣ ଲୋକ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରୁ ଠାକୁରାଣୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାକୁରାଣୀ ଶାଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ନାୟକ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ଘର ଡକେଇପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଭାଲୁବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦିବାକର ନାୟକ ବୟସ 70 ବର୍ଷ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜକ କାଠୁଆ ନୂଆ ଗାଁର ଭଜନା ଦେହୁରୀଙ୍କ ପଚାରିବାରୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ବାବା ବାରଖଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ କୁରାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଜଙ୍ଗଲ ସଭାଗୃହ ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶବକୁ ଦେଖି କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଶବଟିକୁ ଶବ ସଂରକ୍ଷିତ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। କେହି ଦାବିଦାର ଆସନ୍ତା 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନ ମିଳିଲେ ଶବଟିକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦାହ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ 12 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିବା ବେଳେ 13 ତାରିଖ ସକାଳେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବେତନଟୀ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ଘଟିକା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା OSRTCର ସହକାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୌଶଲ୍ୟା ମାଝୀ ପତାକା ହଲାଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବଦତ୍ତ ତିୱାରୀ, BDO ଡକ୍ଟର ଅମୃତ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବସ୍ଟି ବେତନଟୀ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସକାଳ 6ଟାରେ ବାହାରି ଆଗ୍ରିଆ, ନଡ଼ପୁର, ପାଟଳିପୁରା, ଯୁଗଳ, ହାତୀଝୁରି, କେନ୍ଦୁଆ, ବୈଶିଙ୍ଗା, ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ଦେଇ ଆଲକଲମାରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ସେଠାରୁ ବେତନଟୀ ଫେରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 2ଟି ବସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବସ୍ରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ମହିଳା, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଇଛି। ସୁପରଭାଇଜର ସ୍ମିତା ସାହୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଝାରପୋଖରିଆ ଏବଂ ବିଷୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗାଈ
ଛେଳି ଚୋର ଦଳ ମାତିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବେଲଗଡ଼ିଆ ଓ ରାଜାଲକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି କାରରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଏହି ଚୋର ଦଳ ଆସି ବେଲବରିଆ ଗ୍ରାମର ସେଠି ସାହିରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଛେଳି ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଘର ମାଲିକ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉଠିଯିବା ଜାଣିପାରି ଚୋରମାନେ ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ କାରର ଚକ ଦବିଯିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ 5 ଜଣ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ବି କାର ଚାଳକ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଚାଳକକୁ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2ଟି କାର, 7ଟି ମୋବାଇଲ, ଏକ କଟର, ଶାବଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହତିଆର ଜବତ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୂର୍ବରୁ ବିଷୋଇ ଏବଂ ଝାରପଖରିଆ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୋରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସହରରେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଜଣେ ଯୁବକ ପିତା ଏବଂ ଝିଅକୁ ଭୁଜାଲିରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା 60 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଝିଅ ଅର୍ପିତା ବେହେରା 25 ବର୍ଷ ଛଦ୍ମନାମ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ଘରକୁ ପଶି ଆସି ଭୁଜାଲି ଦ୍ୱାରା ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ବାପା ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଥିବାରୁ ବାରିପଦା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବାରିପଦା ତକତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।